नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ परेश विरडिया आप सर्वे मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे जोवाना छे सामाजिक विज्ञान में जे वार्षिक परीक्षानुं मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्र है एमनो भाग 2 आज चर्चा करवाना छे। घणा विद्यार्थीओ मित्रों ने थतुं हशे डायरेक्ट साहेब 4 आई गयुं, तो प्रश्न 1, 2 ने 3 एमनी चर्चा ऑलरेडी भाग 1 में करी चूक्या छे। ए ना जोया होय तो तमे प्लेलिस्ट में जईने धोरण 8 प्लेलिस्ट में जशो एटले तमे भाग 1 त्यांथी जोई शको छो। अने मित्रों, आ वार्षिक आवनारी परीक्षा है एमां मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्र है अने आ नवी पेपर स्टाइल मुजब ज छे, तो खास आखुं पेपर व्यवस्थित जोई लेजो 2 થી 3 वखत, जेथी करीने तमने सरलताथी संपूर्ण गुण मळी जाय। अने साथे साथे चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी देजो, केम के आपणी चेनल में खाली सामाजिक विज्ञान नहीं मित्रों, बीजा घणा बधा विषयों है एमना पण आवी रीतना मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्रोना सोल्यूशन मुकाई चूक्या है, तो ए पण तमे प्लेलिस्ट में जईने जोई शको छो। तो चालो मित्रों, आपणे प्रश्न नंबर 4 थी शुरुआत करीए कि भाई नीचेना प्रश्नोना उत्तर टूंकमां लखो। आपणे एमांथी कोई पण 4 मांथी लखवाना, कोई पण 4 लखवाना छे, जेना आपने गुण केटला रहेशे तो के 12 गुणनो आ प्रश्न रहेशे। तो जोईए पहेलो प्रश्न कि भाई स्वतंत्र भारतनी सामे कया कया પડકારો हता, એટલે કે भारत જ્યારે आज़ाद थयुं ते समय कया कया પડકારો हता। तो स्वतंत्र भारतनी सामे नीचे मुजबना પડકારો हता। तो पहेलुं, अखंड हिंदुस्तानना भागला थता भारत अने पाकिस्तान एम 2 राष्ट्रो अस्तित्वमां आव्या हता। पाकिस्ताने पोताना देशमांथी बिन मुसलमानोने हांकी काढवानी नीति अपनावता लगभग 80 लाख शरणार्थीओ छे ई पाकिस्तानथी भारत आव्या हता अने ए शरणार्थीओने भारतमां समाववा अने तेमज तेमने रोजगारी आपवी आ एक मोटो પડકાર हतो। बीजું જોઈએ तो कि आज़ादी मळी ते समये भारतमां नाना मोटा केटला रजवाड़ा हता मित्रों, तो कि 562 देशी रजवाड़ाओ हता अने ए राज्योनुं एकीकरण करीने तेमने भारत संघ साथे जोड़वा माटे तेमने सहमत करवा आ पण एक मोटो प्रश्न हतो, केम के राजाने कन्विन्स करवाना छे, तो स्वाभाविक छे के केटला तो कि 562 राजाओ, एटले आ एक पण थोड़ोक मोटो प्रश्न कही शकाय। नेक्स्ट जोईए, देशनी प्रजानी अपेक्षाओ अने आकांक्षाओने संतोषी शके तेवुं राज्य बंधारण घडवुं अने राजकीय व्यवस्था बनावी, पण आ पण एक महत्वनो मुद्दो कही शकाय। नेक्स्ट, ईस्वीसन 1947 में भारतनी वस्ती लगभग 35 करोड़ जेटली हती। ए वस्ती भाषा, पहेरवेश, धर्म, प्रदेश अने सांस्कृतिक बाबतों में केवी हती तो कि भिन्नता एटले कि जुदापणुं धरावती हती, अनेक विविधता धरावती अने ए प्रजा राष्ट्रीय एकतानी भावना जगाड़ी राष्ट्रीय विकास करवो ए महत्वनी बाबत हती। नेक्स्ट जोईए, आज़ादीना समये देशनी वस्तीओमां मोटो समुदाय क्यां रहेतो हतो तो कि गामडामां रहेतो अने खेती करतो हतो। ए ग्रामीण विस्तारोमां खेतीनी अने अन्य खेती साथे जोड़ायेली रोजगारी विकट समस्याओ पण रहती हती, એટલે આ એક મોટો પ્રશ્ન કહી શકાય। આ સિવાય છેલ્લે જોઈએ તો કે દેશના શહેરી વિસ્તારોમાં ગંદકી, ગીચ વસવાટો, ગરીબી, શિક્ષણ અને આરોગ્યલક્ષી સવલતોનો શું હતો તો કે અભાવ હતો। એ બધી વગેરે સમસ્યાઓ છે એ ભારતમાં જોવા મળતી હતી। नेक्स्ट प्रश्न है, वुडना खरीदामां शिक्षण संबंधी कई कई भलामणों करवामां आवी छे। आ एमपी प्रश्न है, खास ध्यान राखजो मित्रों। तो वुडना खरीदामां जोवा जईए तो कि भारतना शिक्षण क्षेत्रे मेग्ना कार्टा कही शकाय, भारतना शिक्षण क्षेत्रनी मेग्ना कार्टा कही शकाय एवो शिक्षणनो सुधारो ईस्वीसन 1854 में वुडना खरीदान एटले कि वुड डिस्पेच थी थयो हतो। वुडना खरीदामां शिक्षण संबंधी नीचेनी भलामणों करवामां आवी हती। तो पहेलुं जोईए, दरेक प्रांतमां युनिवर्सिटी स्थापवा, स्वतंत्र शिक्षण खातानी रचना करवी, आ एक पहेलो मुद्दो हतो। बीजो जोईए तो सरकारी कॉलेज अने शाळाओनी जाळवणी करवी, खानगी शाळाओने सरकारी अनुदान एटले के ग्रांट्स आपवुं। नेक्स्ट, शिक्षकोने तालीम आपवा माटे तालीम संस्थाओ खोलवी। नेक्स्ट मुद्दो शुं हतो एमां तो कि धंधादारी के व्यवसायलक्षी शिक्षणोनो व्याप वधारवो। नेक्स्ट, तो कि दरेक तालुकामां प्राथमिक शाळाओ अने जिल्लामां माध्यमिक शाळाओ खोलवी।
નેક્સ્ટનો હતો મુદ્દો તો કે સ્ત્રી શિક્ષણને ઉત્તેજન આપવું આપણે છે વુડના ખરીદતાનમાં જોવા મળતું હતું. આ સિવાય તો કે શિષ્યવૃત્તિ આપવી પણ આપણે એમાં મુદ્દો છે સમાવેશ કરવામાં આવેલો હતો એમ કહી શકાય. આ ઉપરાંત વુડના ખરીદામાં ભારતીય શિક્ષણ પ્રણાલીને બદલે યુરોપિયન શિક્ષણ પ્રણાલી અપનાવવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે ભારતની જે શિક્ષણ પ્રણાલી છે એની જગ્યાએ કઈ લેવાની તો કે યુરોપિયનની જે શિક્ષણ પ્રણાલી છે એની એ વસ્તુ એટલે કે એ આપણે એપ્લાય કરવાની. મિત્રો તમારે જો આપણે પ્રશ્ન માત્ર અત્યારે જવાબની ચર્ચા કરીએ છીએ પણ તમારે જો વ્યવસ્થિત સમજવા હોય તો તમે આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને બધા જ પાઠના સોલ્યુશન અને સાથે સાથે એમના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન પણ ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો અને બીજા વિષય પણ ત્યાંથી જોઈ શકો છો. અને ઘણા મિત્રો અવારનવાર કોમેન્ટ હોય કે સર આમની પીડીએફ જોઈતી હોય તો આમની પીડીએફ તમને પ્લે સ્ટોરમાં જઈ વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન જ્યાં તમે ગેમ અથવા વોટ્સઅપ જે ડાઉનલોડ કરો છો ત્યાં વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન સર્ચ કરશો એટલે આપણા લોગોની છે એ એપ્લિકેશન આવી જશે અને એ મોબાઈલ નંબર નાખીને વેરીફાઈ કરશો એટલે આવું કંઈક હોમ પેજ આવી જશે. એ હોમ પેજ એવામાં આવે એમાં આપણે નીચે વચ્ચેની સાઈડ જે સ્ટોર નામનું બટન છે એ સ્ટોર નામના બટનમાં તમે ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતના તમને ધોરણ 8ની સામાજિક વિજ્ઞાનની અને આ સિવાય બીજા વિષયોની પણ પીડીએફ ત્યાંથી મળી જશે. અને સાથે સાથે મિત્રો આપણી ચેનલમાં તમામ ધોરણો મુકાયેલા છે કે જે તમારા મિત્ર સગા સંબંધીઓ કે ભાઈ બહેન હોય એને જાણ કરવાનું ભૂલતા નહીં જેથી કરીને એ લોકો પણ પોતાના ગુણ સારા એવા વધારી શકે. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન કે ભાઈ બેંગલુરુ અને કેલિફોર્નિયામાં માહિતી ટેકનોલોજીના ઉદ્યોગની વચ્ચે શી સમાનતા છે. એટલે કે એક તો કેલિફોર્નિયાને સિલિકોન વેલી કહેવાય એવી રીતના ભારતનું સિલિકોન વેલી કયું છે બેંગલુરુ. તો એ વચ્ચે શું સમાનતા જોવા મળે તો જોઈએ તો કે બેંગલુરુ ભારતમાં છે જ્યારે કેલિફોર્નિયા ક્યાં છે યુએસએમાં આવેલું છે. બંને દેશોની ભૌગોલિક સ્થાનને કારણે તેમની વચ્ચે માહિતી ટેકનોલોજી ઉદ્યોગમાં શું છે તો કે સમાનતા સર્જાય છે એટલે કે સમાનતા જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે કેલિફોર્નિયા અને બેંગલુરુના બે સોફ્ટવેર વ્યવસાયીઓ એક જ યોજના એટલે કે એક જ પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરે છે તો શું થાય તો કે બેંગલુરુમાં કામ કરતી સ્મિતા સૂઈ જાય છે ત્યારે કેલિફોર્નિયાની સિલિકોન વેલીમાં કામ કરતી ડેની દિવસ દરમિયાન કરેલા કામની માહિતીના સંદેશા સ્મિતાને મોકલી દે છે. કેટલાક કલાક પછી બેંગલુરુમાં રહેતી સ્મિતા તેના કાર્યાલય પહોંચીને ડેનીએ મોકલેલા સંદેશા મુજબ દિવસ દરમિયાન કામ કરીને પોતાનું કાર્યનું પરિણામ ફરીથી ડેનીને મોકલી આપે છે. એટલે કે પોતે જેટલું કામ કરે છે એનો માહિતી કોને મોકલી આપે છે તો કે ડેનીને મોકલી આપે છે. આ રીતને સંવાદ અને કાર્ય એક સાથે થાય છે. એટલે કે આવી રીતના કાર્ય અને સંવાદ બંને એક સાથે જ થાય છે કે જ્યારે ભારતમાં કામ કરતા હોય અને અમેરિકામાં કામ કરતા યુએસએમાં કામ કરતા હોય એટલે કે જ્યારે ભારતમાં દિવસ હોય ત્યારે રાત્રિ હોય એટલે કે ભારતમાં દિવસે કામ કરી શકાય અને એ જ પ્રોજેક્ટ ઉપર અહીંથી જો માહિતી મોકલી દેવામાં આવે તો ત્યાં કોઈક રહેતા વ્યક્તિ હોય તો એ દિવસ દરમિયાન કામ કરી શકે એટલે કે એક જ પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ થઈ શકે. જાણે કે બંને કર્મચારીઓ એક જ કાર્યાલયમાં એક સાથે બેસીને કામ કરતા હોય એવું લાગે છે. એટલે કે કોઈ આ જે અલગ અલગ જગ્યાએ કામ કરતા હોય છતાં પણ એક સાથે બેસીને કામ કરતા હોય એવો આપને અહેસાસ થાય. આમ બેંગલુરુ અને કેલિફોર્નિયા વચ્ચે માહિતી ટેકનોલોજી ઉદ્યોગની શું થાય છે તો કે સમાનતા સર્જાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન ન્યાયતંત્રની જરૂરિયાત શી છે તો કે આરોપીએ કરેલ ગુના સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી તે ગુનેગાર ગણાતો નથી એ સિદ્ધાંત ભારતીય ન્યાય પ્રણાલીએ સ્વીકારેલો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ તો કે કોઈ પણ નિર્દોષ વ્યક્તિને સજા ન થાય અને તે માટે ન્યાયતંત્ર પૂરતી સાવચેતી રાખવામાં આવી છે. એ સાથે કોઈ દોષિત વ્યક્તિને કાયદાની પકડમાંથી છટકી ન જાય તેની પણ ખાસ તકેદારી છે એ ન્યાયતંત્ર દ્વારા રાખવામાં આવી છે. ન્યાયતંત્રના બારણેથી દોષિત ગુનેગારો છટકી જાય તે સમગ્ર સમાજ માટે ખતરારૂપ બને છે કારણ કે તેનાથી પ્રજાનો ન્યાયની પ્રક્રિયામાંથી શું થાય છે તો કે વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. સમાજમાં ભયની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. સમાજમાં અશાંતિ અસલામતી અને અવ્યવસ્થા સર્જાય છે. એટલે કે કોઈ પણ દોષિત સજામાંથી છટકી ન જાય તેની કાળજી રાખવી જરૂરી છે કારણ કે એમ માનતો થઈ જાય છે કે કાયદો શિક્ષા કરી શકતો નથી એટલે એ વ્યક્તિ પણ હવે પછી ગુનો કરતા અચકાતો નથી.
તેથી તે કાયદાનો ડર રાખ્યા વિના વધુને વધુ ગુના કરવા પ્રેરાય છે। આમ ગુનેગારોને ઉચિત શિક્ષા કરી સમાજમાંથી ગુનાખોરી નાબૂદ કરવા ન્યાયતંત્રની જરૂરિયાત છે। એટલે કે આ બધા કારણોને લીધે ન્યાયતંત્રની સમાજમાં જરૂરિયાત રહેશે। પાંચમો જોઈએ પ્રશ્ન, સરકારની આવકના સ્ત્રોતો કયા છે? કોઈ પણ બે સ્ત્રોત અંગે આપણે લખવાનું છે। તો જોઈએ સરકારની આવકના સ્ત્રોતો કે જીએસટી, જેને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ કહેવાય, આવકવેરો ઇન્કમ ટેક્સ, નિકાસ વેરો એક્સપોર્ટ ટેક્સ, આયાતી ચીજ વસ્તુઓ પર લેવાતો વેરો, આબકારી જકાત, પછી તો કે વેટ, આ વગેરે છે એ સરકારની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોતો ગણવામાં આવે છે। ઓકે, એમાં આપણે કોઈ પણ બે વિશે ચર્ચા કરવાની છે। તો આવકવેરો ઇન્કમ ટેક્સ, તો જોઈએ કે ભાઈ પગારદાર વ્યક્તિઓની આવક પર સરકાર કર ઉઘરાવે છે। આ ઉપરાંત વેપારીને પેઢીઓ અને કંપનીઓના નફા પર તથા તેમના હિસ્સેદારોની આવક પર સરકાર કર ઉઘરાવે છે। શેરના વેચાણથી થતા નફા પર પણ સરકાર છે શું કરતી હોય છે? તો કે કર ઉઘરાવતી હોય છે। બીજું જોઈએ જીએસટી, જેને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ કહેતા હોઈએ છીએ। તો કે દેશના વેપાર ધંધાઓમાં વેપારીઓ દ્વારા માલ સામાન ખરીદી અને તેના વેચાણની સેવાઓ પર સરકાર વેપારીઓ પાસેથી કર રૂપે જીએસટી ઉઘરાવે છે, જે સરકારની આવકોનો એક મોટો સ્ત્રોત છે। નેક્સ્ટ જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 5। નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 7-8 વાક્યોમાં લખો, જેમાં આપણે કોઈ પણ 3 પ્રશ્ન લખવાના છે, જેમના આપણે ગુણ કેટલા રહેશે મિત્રો? તો કે 15 ગુણ રહેશે। તો પહેલો જોઈએ, ભારતમાં રાષ્ટ્રીયવાદના ઉદ્ભવ અને વિકાસ માટે કયા કયા પરિબળો જવાબદાર છે? તો જોઈએ આપણે, ભારતમાં રાષ્ટ્રીયવાદના ઉદ્ભવ અને વિકાસ માટે જવાબદાર પરિબળો નીચે પ્રમાણે છે। પહેલું જોઈએ સમાન અંગ્રેજી શાસન। તો જોઈએ કે ભાઈ 19મી સદીના મધ્યમ ભાગ સુધીમાં સમગ્ર ભારતમાં એક અથ્થું બ્રિટિશ સત્તા સ્થપાઈ હતી। પરિણામે દેશમાં એક જ પ્રકારનો વહીવટ અને એક જ પ્રકારના કાયદા અમલમાં આવ્યા। આમ સમાન અંગ્રેજી શાસનથી ભારતના લોકોમાં એકતા આવી અને તેમનામાં રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવના જન્મી। બીજું જોઈએ તો આર્થિક શોષણ। તો કે અંગ્રેજ સરકારની શોષણયુક્ત આર્થિક નીતિને પરિણામે ખેડૂતો કેવા થયા? તો કે પાયમાલ થયા, તેમજ ઉદ્યોગ ધંધા પડી ભાંગતા કારીગરો બેરોજગાર બન્યા। આમ આર્થિક શોષણ અને અન્યાયી ભાવનાઓથી ખેડૂતો, મજૂરો અને કારીગરો રાષ્ટ્રીયની જાગૃતિ આવી। ત્રીજું જોઈએ અંગ્રેજી કેળવણી। તો અંગ્રેજી કેળવણીના પરિપાક રૂપે ભારતમાં બુદ્ધિવાદીઓના નાનો પણ શક્તિશાળી વર્ગ ઊભો થયો। બ્રિટિશથી વધુ અભ્યાસ કરીને ભારત પર પરત આવેલી એ શિક્ષિત વ્યક્તિઓમાં સ્વશાસન અને સ્વાતંત્ર્યની ભાવના જાગી। દેશમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાના શ્રેષ્ઠ વિચારકો અને નેતાઓ એક જ વર્ગમાં ઊભા થયા અને એ વર્ગમાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો છે એ વિકાસ જન્મ્યો હતો। ચોથું જોઈએ સાહિત્યનો વિકાસ। 19મી સદીમાં ભારતમાં અંગ્રેજી ઉપરાંત હિન્દી, ગુજરાતી, મરાઠી, પંજાબી, બંગાળી, ઉર્દૂ વગેરે પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં વિપુલ સાહિત્ય રચાયું અને એ સાહિત્યમાં રાષ્ટ્રીયવાદ, પ્રાણિક ગૌરવ અને વૈચારિકતા જાગરણને લગતા વિચારોએ રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો વિકસાવવામાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો। નેક્સ્ટ આપેલો છે મુદ્દો કે વર્તમાન પત્રનો ફાળો। તો શું આવશે વર્તમાન પત્રોનો ફાળો? તો કે મુંબઈ, કલકત્તા અને મદ્રાસમાં જે પ્રસિદ્ધ થતા રાષ્ટ્રીય વર્તમાનપત્રો હતા, એણે દેશમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ ફેલાવી અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાને ઉત્તેજન આપવા માટે છે એ કાર્યો કર્યા હતા। નેક્સ્ટ આ સિવાય તો કે છઠ્ઠો મુદ્દો જોઈએ તો ભારતનો ભવ્ય વારસો, કે જે અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતમાં પુરાતત્વીય સંશોધન થયા, ભારતના પ્રાચીન શ્રેષ્ઠ ગ્રંથો વિદેશી ભાષાઓમાં અનુવાદ થયા। આમ ભારતીય પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અવશેષો અને ગ્રંથો ભારતીયોને તેમના ભવ્ય અને ગૌરવવંતી છે એ વારસાનો પરિચય કરાવ્યો। આટલો ભવ્ય ભૂતકાળ ધરાવતી પ્રજા ગુલામ કઈ રીતે રહી શકે તે પ્રશ્નએ લોકોમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના જાગૃત કરી। નેક્સ્ટ જોઈએ વાહન વ્યવહાર અને સંદેશા વ્યવહારના સાધનો। તો એમણે શું ભાગ ભજવેલો 19મી સદીમાં? તો કે 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ભારતમાં રેલવે, તાર, ટપાલ વગેરે ઝડપી વાહનો અને સાધનોને કારણે
એક પ્રદેશના લોકો બીજા પ્રદેશના લોકો સાથે સંપર્કમાં આવ્યા, પરિણામે લોકોમાં રાષ્ટ્રીય એકતાના વિચારનું શું મળ્યું? તો કે સમર્થન મળ્યું. તો આપણે અહીં મિત્રો બધા જ મુદ્દા લઈ લીધા છે. તમારે કોઈ પણ લખી શકો છો, તમે કોઈ પણ મુદ્દા લખશો અને તમે છે એવરેજ સમય અનુકૂળતા પ્રમાણે છે તમે બધા મુદ્દા વિશે 2-3 વાક્ય લખશો તો પણ તમને પૂર્ણ ગુણ મળી જશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે કે રાજા રવિ વર્માનો પરિચય આપો. તો જોઈએ એમના વિશે. તો કે રાજા રવિ વર્માનો જન્મ ઈસવીસન 1848માં કેરળ રાજ્યમાં કિલ્લીમન્નુર ગામમાં રાજવી કુટુંબમાં થયો હતો. તેથી તેઓ રાજા રવિ વર્મા તરીકે જાણીતા બન્યા. તેમના સમયમાં ચિત્રકલાનો શ્રેષ્ઠ પાશ્ચાત્ય કલાની વિશેષ અસર છે એ જોવા મળતી હતી. કોના સમયમાં? તો કે રાજા રવિ વર્માના સમયમાં. રાજા રવિ વર્માએ શ્રી રામાસ્વામી નાયડુ, થિયોડોર જેન્સન અને રાજવી કુટુંબમાંથી આવતા યુરોપિયન મહેમાનોના ચિત્રકારો પાસેથી ચિત્રકલાનું શિક્ષણ અને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. તેમણે પોતાની આગવી ચિત્ર શૈલી પણ શું કરી હતી? તો કે વિકસાવી હતી. તેમના ચિત્રો વાસ્તવદર્શી છે અને વ્યક્તિ ચિત્રો બનાવવામાં તેઓ પાવરધા હતા. એટલે કે ખાસ યાદ રાખજો વિશેષતા કઈ છે? તો કે વ્યક્તિ ચિત્રો, જેની આપણે ચર્ચા એક ગુણમાં ઓલરેડી ભાગ 1માં કરી ચૂક્યા છીએ. તેમના ચિત્રોમાં ભાવને બદલે ટેકનિકનું સ્થાન ખૂબ જ વધારે હતું. પૌરાણિક ધર્મગ્રંથો અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં આલેખિત પ્રસંગો અને પાત્રોને કેન્દ્રમાં રાખીને રાજા રવિ વર્માએ તૈયાર કરેલો તૈલી ચિત્રો ખૂબ જ પ્રશંસનીય પામ્યા હતા. તેમના ચિત્રોમાં વિરાટનો દરબાર, ગંગા અવતરણ, ઉર્વશી, શકુંતલા, પોર્ટ્રેટ ઓફ લેડી વગેરે મુખ્ય છે. રાજા રવિ વર્મા છે ઈસવીસન 1994માં મુંબઈમાં ઘાટકોર પર છે લિથોગ્રાફી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ શરૂ કર્યું હતું. અહીં છપાતા હિન્દુ દેવી દેવતાઓમાં ચિત્રોની કિંમત ઓછી હોવાથી સામાન્ય લોકો પણ તે ચિત્રો ખરીદી શકતા હતા. એટલે કે જે એમણે જે મુંબઈમાં 1994માં જે સંસ્થા થઈ હતી એમની છે કિંમત કેવી હતી? ઓછી. એટલે કે સામાન્ય લોકો પણ આ ચિત્રો ખરીદી શકતા હતા. ખાસ રાજા રવિ વર્માનું વડોદરા ઉપર મહત્ત્વનું છે તો ધ્યાનમાં રાખવા જેવું. તો કે વડોદરાના સર મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ અને ભાવનગરના રાજાએ રાજા રવિ વર્માને આમંત્રણ આપીને તેમની પાસે રાજકુટુંબના અને કેટલાક પૌરાણિક ચિત્રો પણ તૈયાર કરાવ્યા હતા. કોણે કોણે? તો કે વડોદરાના રાજાએ અને ભાવનગરના રાજાએ છે તૈયાર કરાવેલા હતા. તેમના ચિત્રો ત્રિવેન્દ્રમાં સંગ્રહાલયમાં, વડોદરાની ફતેહસિંહરાવ આર્ટ ગેલેરીમાં અને ભાવનગરના દરબાર ગૃહમાં સચવાયેલા છે. એટલે કે એમના ચિત્રો આટલી જગ્યાએ છે એ જોવા મળે છે. બ્રિટિશ સરકારે રાજા રવિ વર્માને કેસરે હિન્દનો ખિતાબ આપીને તેમનું બહુમાન કર્યું હતું, એટલે કે સન્માન કર્યું હતું. રાજા રવિ વર્માએ કલા ક્ષેત્રે ખરેખર રાજા હતા અને દેશની અમૂલ્ય સંપત્તિનું રૂપ કલાકાર હતા. રાજા રવિ વર્માનું ઈસવીસન 1906માં અવસાન થયું હતું, એટલે કે અવસાન પામ્યા હતા. નેક્સ્ટ જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન. કયો ઉદ્યોગ મુખ્યત્વે આધુનિક ઉદ્યોગના કરોડરજ્જુ તરીકે ઓળખાય છે? શા માટે? તો કે લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગને મુખ્યત્વે આધુનિક ઉદ્યોગના કરોડરજ્જુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે તો કે પહેલું, આપણા ઉપયોગની ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ પોલાદમાંથી બનેલી હોય છે અથવા તો પોલાદમાંથી બનેલા ઓજારો અને મશીનોમાંથી અલગ અલગ બનેલી હોય છે. આ સિવાય તો કે વહાણો છે, રેલગાડીઓ છે, પરિવહનના અન્ય સાધનો છે વગેરે લોખંડ પોલાદોમાંથી આપણે બનાવવામાં આવતા હોય. આ સિવાય સોય, સેફ્ટી પિન કે ટાંકણીથી માંડીને કદાવર એટલે કે મોટા મોટા યંત્રો પણ આપણે શેમાંથી બનાવતા હોઈએ છીએ? લોખંડ પોલાદમાંથી બનાવતા હોઈએ છીએ. ખનિજ તેલના કૂવાઓનું સારકામ પોલાદમાંથી બનાવેલા મશીનો વડે કરવામાં આવતું હોય છે. પોલાદમાંથી બનેલી પાઇપલાઇનો દ્વારા પેટ્રોલિયમની પેદાશો છે એનું શું કરવામાં આવે છે? પરિવહન કરવામાં આવતું હોય છે. જમીનમાંથી ખનિજોનું ખોદકામ પોલાદના ઉપકરણો વડે જ કરવામાં આવે, એટલે કે એના સાધનો દ્વારા જ કરવામાં આવતું હોય છે. ખેતીના ઓજારો મોટા ભાગે શેના બનેલા હોય? તો કે લોખંડ પોલાદના બનેલા હોય. મોટી ઇમારતોનું માળખું એટલે કે સ્ટ્રક્ચર પણ શેનું બનાવવામાં આવતું હોય છે? તો કે પોલાદમાંથી બનાવવામાં આવતું હોય. આ સિવાય જોવા જઈએ તો કે સંરક્ષણની શસ્ત્ર સામગ્રી પણ લોખંડ પોલાદમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત બીજા અનેક ઉદ્યોગોનો વિકાસનો આધાર પણ શેની ઉપર રહેલો છે? તો કે લોખંડ પોલાદ ઉપર રહેલો છે. આમ
ઉપરોક્ત કારણોને લીધે લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગને શું કહેવાય છે? તો કે આધુનિક ઉદ્યોગોનું મેરુદંડ એટલે કે કરોડરજ્જુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ કે વસ્તી વિસ્તરણને અસર કરનારા કોઈ પણ બે પરિબળો સમજાવો. તો વસ્તી વિસ્તરણને અસર કરનારા પરિબળો નીચે મુજબ છે. પહેલું છે ભૌગોલિક પરિબળો. તો એમાં જોઈએ પ્રાકૃતિક રચના. તો પ્રદેશની પ્રાકૃતિક રચના વસ્તી વિતરણ પર ગાઢ અસર જોવા મળે છે. જેમ કે માનવી હંમેશા પર્વતો અને ઉચ્ચ પ્રદેશોની સરખામણીએ મેદાની વિસ્તારોમાં શું કરે છે? તો કે રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. કારણ કે આ વિસ્તારમાં ખેતી, ઉદ્યોગ અને સેવાઓની પ્રવૃત્તિઓ માટે છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી બનતી હોય છે. દાખલા તરીકે ભારતમાં ગંગા નદીના કિનારે વિસ્તારોમાં વિશ્વના સૌથી વધુ ગીચ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારો છે. જ્યારે એન્ડીઝ, આલ્પ્સ, હિમાલય વગેરે પર્વતીય વિસ્તારોમાં ઘણી ઓછી વસ્તીઓ ધરાવતા જોવા મળે છે. બીજું જોઈએ તો કે આબોહવા, જેમાં જોઈએ તો કે અતિશય પ્રખર ગરમી કે કડકડતી ઠંડી પડતી હોય એવા વિસ્તારોમાં માનવ વસવાટ માટે કેવી છે? પ્રતિકૂળ, એટલે એના વિરુદ્ધમાં છે. દાખલા તરીકે આફ્રિકાનું સહારાનું રણ, આવી રીતના રશિયાનો ધ્રુવ પ્રદેશ, કેનેડાનો ઉત્તર ભાગ, એટલાન્ટિકા ખંડ વગેરે વિસ્તારો કેવા છે? તો કે અતિ વિષમ છે. આબોહવા ધરાવતા હોવાથી ત્યાં માનવી વસવાટ કરવાનું પસંદ કરતા નથી. આપણે તો કોઈ પણ બે પૂછ્યા છે મિત્રો, તો આપણે બધા જ લખીશું, જેથી કરીને તમે કોઈ પણ બે લખી શકો છો. એમાં જમીન જોઈએ તો નદીઓના કાપના મેદાનોમાં જમીન અત્યંત ફળદ્રુપ હોય છે, જે ખેતી પ્રવૃત્તિ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે. તદુપરાંત તે જમીનનો ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ માટે સારી અનુકૂળતા ધરાવે છે. ભારતમાં ગંગા, યમુના અને બ્રહ્મપુત્ર નદીઓ, ચીનમાં હવાંગ-હો, ચાંગજીયાંગ નદીઓ તેમજ ઇજિપ્તમાં નાઇલ નદી, આ બધી નદીઓ કેવી છે? તો કે ફળદ્રુપ મેદાનોની રચના કરી છે. અહીં સિંચાઈની સારી સગવડો હોવાથી ખેતી અને પશુપાલન સારી રીતે થઈ શકે છે. તેથી આ નદીઓના મેદાનોમાં ગીચ વસ્તીના વિસ્તારો બન્યા છે. ચોથું જોઈએ જળ. તો કે જે વિસ્તારોમાં બિનક્ષારીય એટલે કે મીઠું પાણી સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં વસવાટ કરવા માનવીઓ પ્રાથમિકતા આપે છે. કારણ કે એ વિસ્તારોમાં ખેતી, પશુપાલન અને ઉદ્યોગ છે એ સારા પ્રમાણમાં થઈ શકતો હોય. વિશ્વની નદી ખીણોમાં ક્ષેત્રોમાં ગીચ વસ્તી ધરાવે છે, જ્યારે રણ વિસ્તારોમાં વસ્તી કેવી છે? તો કે ખૂબ જ ઓછી જોવા મળે છે. એવી જ રીતના પાંચમું આવે તો કે ખનિજ. તો કે ખનિજ સંસાધનવાળા વિસ્તારોમાં ગીચ વસ્તી હોય છે. હીરાની ખાણો ધરાવતા દક્ષિણ આફ્રિકા અને ખનિજ તેલના ક્ષેત્રવાળા મધ્ય પૂર્વ એશિયાની વસ્તી છે એમાં ગીચતા કેવી છે? તો કે વધારે જોવા મળે છે. બીજું આપણું કારણ છે સામાજિક કારણ. તો કે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક પરિબળો જોવા જઈએ તો એમાં પહેલું છે સામાજિક પરિબળો, એટલે કે સાનુકૂળ રહેઠાણો તેમજ શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની સારી સગવડો વિસ્તારોમાં વસ્તી ગીચતા કેવી હોય છે? તો કે વધારે હોય છે. દાખલા તરીકે મહારાષ્ટ્રનું પુણે શહેર. આવી જ રીતના સાંસ્કૃતિક પરિબળોની ચર્ચા કરીએ તો કે પરિવાર, ધર્મ અને સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળોમાં વસ્તીનો વસવાટ કેવો હોય છે? એટલે કે વસ્તી વસવાટ માટે વધારે આકર્ષિત કરે છે. દાખલા તરીકે ઉત્તર પ્રદેશમાં ગંગા નદીના કિનારે આવેલું વારાણસી એટલે કે બનારસ, ઇઝરાયલમાં આવેલું જેરુસલેમ, ઇટાલીના રાજધાનીમાં રોમમાં આવેલું વેટિકન સિટી છે. આ બધા એના સાંસ્કૃતિક પરિબળના મુખ્ય ઉદાહરણ કહી શકાય. આવી જ રીતના ત્રીજું જોઈએ તો આર્થિક પરિબળ, કે જે ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં રોજગારીની નવી નવી તકો ઊભી કરે છે. તેથી એ વિસ્તારોમાં મોટી સંખ્યામાં વસ્તીને વસવાટ માટે પ્રેરિત કરે છે. દાખલા તરીકે જોવા જઈએ તો જાપાનમાં આવેલું ઓસાકા શહેર અને ભારતમાં મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું મુંબઈ શહેર, આ બંને શહેરોમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોનો હોવાથી ગીચ વસ્તી છે વસવાટ કરતા હોય છે. અને પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભાઈ વડી અદાલત વિશે નોંધ લખો. તો જોઈએ સામાન્ય રીતે દરેક રાજ્યમાં એક વડી અદાલત હોય છે, પરંતુ બે કે તેથી વધારે રાજ્યો માટે એક જ વડી અદાલત પણ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે ભારતના પૂર્વોત્તર રાજ્ય અસમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ અને ત્રિપુરા માટે તેમજ પંજાબ અને હરિયાણા રાજ્યો વચ્ચે તથા આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા રાજ્યો વચ્ચે એક જ વડી અદાલત જોવા મળે છે.
દેશની બધી જ વડી અદાલતોના કાર્યક્ષેત્રો નક્કી કરવામાં આવેલ છે. વડી અદાલતો તેની તાબાની અદાલતો અને સર્વોચ્ચ અદાલતને જોડતી કડી ગણવામાં આવે છે. આ ખાસ યાદ રાખશું મિત્રો, એક ગુણમાં પણ પૂછાઈ શકે છે. કેન્દ્ર કક્ષાએ સર્વોચ્ચ અદાલત જે સ્થાન અને મોભો ધરાવે છે તેવું સ્થાન અને મોભો રાજ્ય કક્ષાએ કોણ ધરાવે છે? તો કે વડી અદાલત ધરાવતી હોય છે. વડી અદાલતમાં પોતાના રાજ્ય વિસ્તારમાં સર્વોપરી છે અને કાયદાનું અર્થઘટન કરી ન્યાય આપવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો કે વડી અદાલત કરે છે. વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક કોના દ્વારા થતી હોય છે? તો કે રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ સર્વોચ્ચ અદાલતના વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ તેમજ સંબંધિત રાજ્યના રાજ્યપાલ સાથે ચર્ચા વિચારણા એટલે કે મંત્રણા કરીને કરતા હોય છે. અને અન્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ છે સંબંધિત રાજ્યની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની સાથે મંત્રણા કરીને કરતા હોય છે. દેશની બધી જ વડી અદાલતોના ન્યાયાધીશની સંખ્યા એક સરખી હોતી નથી. જેવો એમનો રાજ્ય વિસ્તાર એ પ્રમાણે એમની સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવતી હોય છે. વડી અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક પામેલા વ્યક્તિએ પોતાના હોદ્દો ધારણ કરે તે પહેલાં રાજ્યપાલ અથવા તો તેણે આ સંબંધમાં નિમેલ વ્યક્તિ સમક્ષ હોદ્દાને વફાદાર રહેવા માટે અને ગુપ્તતાના શપથ કે પ્રતિજ્ઞા લઈ તેને પર સહી કરી એટલે કે સહી કરવી પડતી હોય છે. વડી અદાલતનો વ્યવહાર અંગ્રેજી ભાષામાં ચાલતો હોય છે. વડી અદાલતના આરોપી અને ફરિયાદીઓને હાજર રહેવાની જરૂર હોતી નથી. જ્યાં વકીલો દ્વારા છે બંને પક્ષો દ્વારા જો બંને પક્ષના વકીલો જ દલીલ કરે છે, જરૂર જણાય ત્યારે જ આરોપી કે ફરિયાદીને શું કરવામાં આવે છે? તો કે ખાસ હાજર કરવામાં આવતા હોય છે. અને વડી અદાલતના ચુકાદા વિરુદ્ધ સર્વોચ્ચ અદાલતમાં અપીલ કરી શકાય છે. ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલત ક્યાં આવેલી છે? તો કે અમદાવાદમાં, ગાંધીનગર એટલે કે સરખેજ અમદાવાદમાં છે. ઓકે, સરખેજ હાઈવે એટલે કે અમદાવાદમાં ગાંધીનગર હાઈવે ઉપર છે, એ સરખેજમાં આવેલી છે. નેક્સ્ટ 5માનો બ પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે તમને આપેલા ભારતના નકશામાં નીચેની જે આપેલી વિગતો છે યોગ્ય સંજ્ઞા વડે દર્શાવવાની છે. જેમાં આપણે 5 મુદ્દા આપ્યા છે: સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ, દિગ્બોય, દાંતીવાડા, શેરડી ઉત્પાદન કરતો પ્રદેશ અને કચ્છનો અખાત. તો તમારે આ બધી વસ્તુઓ છે એ નકશામાં દર્શાવવાની રહેશે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની ચર્ચા કરી, જે મિત્રો 2 ભાગમાં કરેલી છે. તો તમે બંને વિડીયો અવશ્ય જોજો, જેથી કરીને સરળતાથી તમે સારા એવા ગુણ મેળવી શકો. તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.